चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच आपके पास जितनी खुशियां हैं उससे भी ज्यादा कल हो। आज आपके पास जितनी खुशियां हैं उससे भी ज्यादा कल हो। तो એવી મારી સુભાષિશ છે કે આજે જેટલી ખુશીઓ તમારી પાસે છે એના કરતાં પણ ભવિષ્યમાં તમારી પાસે વધારે ખુશીઓ હશે, આનંદિત હશો એવા फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, अब तो सुधर जाओ। जैसे सर की बच जाए ना सीधी तब तक हो पटक पटक के सर गिरा दे कॉलेज की दीवार। स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। सब बच्चे ईमानदारी से पेपर करेंगे और सभी प्रश्न हल करेंगे।
और फिर जब क्लास में टॉपर की एंट्री होती है तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है। जब आप अपने दोस्त को नकल के लिए बुलाएं और वो ना सुने जब अपने दोस्तों के बीच फंस जाए आप जब पूरी क्लास एक साथ मिलकर चीटिंग करे कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से मार दिया जाए फिर छोड़ दिया मुझको राणा जी माफ करना गलती से हो गई क्या कर रहा है? अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबां पे सुहाना। स्टूडेंट्स एग्जाम खत्म होने में बस 5 मिनट बाकी है हर हर मैदान फतेह हर हर मैदान फतेह हर मैदान फतेह बंदेगा हर मैदान फतेह नहीं अब नहीं करो इंतजार स्टूडेंट्स आपके फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स कल आने वाले हैं ओ पालनहारे निर्गुण प्यारे हमरे बिन हमरा कौन नहीं। स्टूडेंट्स आपकी क्लास में मनीषा ने टॉप किया है Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात कहाँ ढूंढोगे शहर में क्लब तुम आधी रात। Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात कहाँ ढूंढोगे शहर में क्लब तुम आधी रात। जब सारी दुनिया सो जाती है अफ्तारी हो जाती है अफ्तारी के भी अफ्तार चले वो बाती है। सारी दुनिया सो जाती है अफ्तारी हो जाती है अफ्तारी के भी अफ्तार चले वो बाती है। Relax, man. Come body with the groove now. Relax, man. Come body with the groove now. Relax, man. Come body with the groove now. Relax, man. जब सारी दुनिया सो जाती है अफ्तारी हो जाती है अफ्तारी के भी अफ्तार चले वो बात है। सारी दुनिया सो जाती है अफ्तारी हो जाती है अफ्तारी के भी अफ्तार चले वो बात है। सिक्कू टिक्कू चीप पतंदर आफ्टर पार्टी घर के अंदर घर है देखो भूत वाला टूटी खिड़की मकड़ी का जाला है। मुझको बस जागना है को जिसको भागना है। कितने सालों से हम सब रात को ही तो सोते हैं पर आज जाग लेते हैं पर भूत तो ही होते हैं। अब बुलाओ जिसको नाचना है नचाओ में सशक्त लगाओ ये करके दिखाओ Don't waste your time, I'm too low to make it up.
રોશની બનીને આવ્યા છે અમારા જીવનમાં એવા ગુરુજનોને હું પ્રણામ કરું છું. જમીનમાંથી લઈ આકાશ સુધી પહોંચવાનો રાખે છે હુનર એવા શિક્ષકોને હું દિલથી સલામ કરું છું. શાળાનો છેલ્લો દિવસ આ બોલતા જ જાણે ધ્રુજારી ઉઠી જાય. બાળ મંદિરમાં રડતા રડતા મૂકેલો એ પહેલો પગ, આજે સ્કૂલમાં મૂકેલો એ છેલ્લો પગ. આ બંને વચ્ચે જીવાતી જિંદગી એટલે સ્કૂલ લાઈફ. એ ચાલુ ક્લાસે નાસ્તાના ડબ્બા ખોલીને ભૂખ નહોતી લાગતી એ વખતે, પરંતુ ચાલુ ક્લાસે નાસ્તો ખાઈએ છીએ એનો આનંદ હતો. એ ફંક્શનના દિવસો યાદ છે, જેની તૈયારી કેટલાક દિવસો પહેલાં થતી હતી. એ પ્રોગ્રામ પહેલાં કેટલા એક્સાઇટેડ હોઈએ, કેમ કે એ દિવસોમાં ક્લાસમાં ઓછું બેસવું પડતું હતું. આ સ્કૂલના પ્રોગ્રામમાં ભાગ લેવો, ક્યારેક પ્રેક્ટિસ કરવી તો ક્યારેક પ્રેક્ટિસમાં મસ્તી પણ કરવી, એ છે સ્કૂલ લાઈફ. બીજાની પ્રેક્ટિસોને છુપાઈને જોવી, ડાન્સની પ્રેક્ટિસ કરવાનું છે એવું કહીને ક્લાસ મિસ કરવા, એ છે સ્કૂલ લાઈફ. એક બેન્ચ માટે ઝઘડવું તો છેલ્લા પેજ ઉપર ડ્રોઈંગો બનાવવી, ક્યારેક હોમવર્ક ન લાવ્યાનું બહાનું બનાવવું તો સ્કૂલ છૂટ્યા પહેલાંની 10 મિનિટ પહેલાં બેગ પેક કરીને બેસી જવું, એ છે સ્કૂલ લાઈફ. ખાસ આપણા શિક્ષકો વિશે કહું તો છે સંતાનના દુનિયા અમારી એ રજનીકાંત સરનું આવવાની સાથે સીધું જ ભણાવવાનું. કેટલીક વાર એવું થાય કે અમને ખબર ન હોય ક્યાં પહોંચ્યા, પરંતુ સરને ખબર હોય કે ક્યાં પહોંચ્યા અને ભણાવવાનું શરૂ. અમે હજુ શોધતા જ હોઈએ કે કઈ લાઈન આવ્યા. અને એમનો ખાસ ગુણ એ છે કે દરેક ચેપ્ટરમાં લાઈન ટુ લાઈન વ્યાકરણ શીખવાડે છે. તથા એમનો બીજો ગુણ કહું તો પ્રોગ્રામમાં હોય અને એમની શાયરી ન હોય તો એ પ્રોગ્રામ અધૂરો જ લાગે છે. જય સંતાનના દુનિયા અમારી એ જયેશનનું આવવાનું અને એમની એક્શનો સાથે સમજાવવાનું. આમ તો જાણે સ્ટેજ પર ડાન્સ કરવા ઓછા આવે છે, પરંતુ જેમની જોડે ભણ્યા હશે એમની આ એક્શનો ખબર હશે. જય સંતાનના દુનિયા અમારી એ કલ્પના ટીચરનું આવવાનું અને ભણાવતા બીજી વાતોમાં જતું રહેવાનું. પછી કે આપણે ક્યાંય પહોંચી ગયા, સાથે એમ પણ કે એક્ઝામમાં આવું ના લખતા. એ અમિતા ટીચરનું આવવાનું અને બધા સામે ક્યુટલી સ્માઇલ આપવાની. એમના વાર્તાઓ અને જોક્સો હંમેશા યાદ આવશે. એ અરવિંદ સરનું આવવાનું અને હસતાને હસાવતા સૌના વહાલા એવા અરવિંદ સર વિશે કહું તો એમની એક્ટિંગની તો વાત જ નહીં. ક્યારેક ગુજરાતી ફિલ્મોની તો ક્યારેક રિક્ષાવાળાની તો ક્યારેક ગુજરાતી નાના હોઈએ છીએ કે શાળા અરે રે કેવી જેલ જેવી છે. હવે મોટા થઈને એવું થાય છે કે હવે અહીંયાથી જવું જ નથી. આ શાળા એ અમારું આમ સૌથી મોટું ઇમોશન અને બાળપણની સૌથી વધુ યાદો એ શાળા અને અમારા શિક્ષકો. શરૂઆતમાં તો જ્યારે આવીએ છીએ અને શિક્ષકો આપણને કાંઈ પણ બોલે છે તેવું થાય છે આ બધા કોણ શું આખો દિવસ બોલ જ કરે છે. હવે એવું થાય છે કે એ એટલું બોલ્યા તો અમે આટલા બધા સુધી પહોંચ્યા, જો બોલ્યા જ ના હોત તો રામ જાણે ક્યાં હોત. હવે અમારા ક્લાસ ટીચર રજનીકાંત સર અને જય સર બંને વિશે આમ કહું તો બધું બંને સાવ અલગ છે. ભણાવવાની રીતો તેમની જુદી જુદી છે, પણ ભણાવે એટલે બંનેમાં મજા જ આવી જાય છે. જય સર જે અમારો ગણિત વિષય લે છે, દરેક ચેપ્ટરમાં જેમને પાસ થવાનું છે એમના માટે તો આય હાય, એ સર જેવા સર કોઈ ક્યાંય નથી. એ સર જે બી ચેપ્ટર ભણાવે છે એમાં એવું જ કહે છે કે જેને પાસ થવાનું છે ને એને આટલું જ કરવાનું છે, બીજું બધું ક્યાંયથી લાવીને સમજાવે છે કે આવું કરવાનું. ચોપડી બહારના બી કેટલા બધા આવે છે. અને રજનીકાંત સર હજુ અમે તો પિરિયડ બદલાયો જ છે, પાછળ ફર્યા બી નથી ને આવી જાય છે. આવ્યા છે બુકમાં આમ જે પેજ આવ્યા છે ત્યાં એમનો હાથ હોય છે. જેવા આવે છે જેવી આવીને સીધું મૂકીને ચોપડી જ ખોલે છે કે ભાઈ કાઢો. હજુ કાઢતા સુધી તો એમને એક શ્લોક પણ પતી જાય છે કે આપણે આનું ભાષાંતર કરી દીધું. હજુ અમારે લખવાનું બી બાકી છે ને એ આપણને ઊભા કરે છે કે ભાઈ તમે બોલો. અરે શું બોલીએ અમે. પછી કલ્પના ટીચર ક્લાસમાં આવે, અમને બધા જ ચેપ્ટર્સ એમાં વાતો એમની બહુ જ મજાની. એ ચેપ્ટરમાં એ સમજાવવાનું તો એનું ખરી જ, પણ એ સમજાયા કરતાં બીજી આખી દુનિયાનું બધું જ અમે એમના સાથે સમજી લીધું છે. ભૂમિકા મેમ ક્લાસમાં આવે અને સાયન્સ
નવા જ શિક્ષક છે, પણ આજ સુધી કદી એવું લાગ્યું જ નથી કે શિક્ષક નવા છે. એવું જ છે કે પહેલા દિવસથી અમે એમના જોડે એવી જ રીતે ભણ્યા કે બીજા શિક્ષકો જોડે કે એમને ભણાવેલું જ છે. એમને એ શિક્ષક બહુ જ પ્રેમાળ રીતે ભણાવે છે. કોઈક વાર ક્યાંક ગુસ્સો કરી લે છે, પણ બીજા દિવસે બધું ભૂલીને શાંતિથી ભણાવી લે છે. અરવિંદ સર, એમની તો વાત ક્યાંય કરવા જેવી નથી. આમ સખત એક પહેલા ધોરણના કેજી વાળા બાળકોથી લઈને 10મા ધોરણના પહેલા રોલ નંબરથી લઈને છેલ્લા રોલ નંબર સુધી બધાના મોઢે જાઓ ત્યાં અરવિંદ સર, જ્યાં જુઓ ત્યાં અરવિંદ સર. હજુ શાળામાં આવે છે તો બી એક્ટિવા પાછળ સુધી આવે ત્યાંથી જાય સુધી બધા વિદ્યાર્થીઓ તેમની પાછળ જ દોડે છે કે અરવિંદ સર આવ્યા છે. એવી જ રીતે અરવિંદ સર બહુ જ પ્રેમાળ હસમુખા સ્વભાવના છે. ભણાવતા હસી ઠીઠોલી પણ કરી લે છે. એટલે એસએસ જેવો ઊંઘપાત્ર સબ્જેક્ટ એમને આપવામાંથી અમને જરાય ઊંઘ આવતી નથી કે એવો સબ્જેક્ટ બી એક જોક્સ ખાતર રીતે એવી રીતે ભણાવે છે કે યાદ પણ રહી જાય છે અને મગજ ખરાબ પણ નથી થતું કે બોરિંગ પણ નથી થવાતું. અરવિંદ સર ક્યાંક કોક વાર બોલી જાય છે, એવું લાગી જાય છે કે ખોટું લાગે છે કે આ સર આખો દિવસ મને જ બોલ કરે છે, બીજું કોઈ દેખાતું જ નથી. પણ પછી એવી ખબર પડે છે કે સર છે તો ક્યાંક સારા માટે પણ બોલે છે. એવા જ આપણા 1 થી 8ના પણ શિક્ષકો છે. આવી જ રીતે 8મા ધોરણમાં અમારા ક્લાસ ટીચર મીનાક્ષી ટીચર હતા, જે પહેલા જ પિરિયડથી આમ ખૂબ જ પહેલા પિરિયડથી આવે કે છેલ્લા પિરિયડમાં જાય. ધન્યવાદ. બાળકો, તમે મહેનત તો કરો છો, હજુ દિવસ છે, ઘણી મહેનત કરજો. આવું તો મેં આખું વરસ કહ્યું છે તમને. પણ એક વાત કરું કે તમે વિદ્યાર્થીઓ તમારા કુળના કુળ દીપક થજો, સારા નાગરિક થજો, ઉમદા માનવ બનજો. જેના વિચારો શુદ્ધ, હનુમાન ચાલીસામાં કહ્યું છે કુમતિ નિવાર સુમતિ કા સંગીત. જેની જોડે સારા શુદ્ધ વિચારો છે એના જોડે પરમ શક્તિ જોડાયેલી છે. એક કારીગર માટીના વાસણ બનાવતો હતો અને કોઈએ આવીને કહ્યું કે આના કરતાં તું અત્યારે જે ચાલે છે એ બનાવે તો તને વધારે નફો મળે. તો કે શું બનાવું? તો કે ચલમ અત્યારે પીવાય છે તો એની સગડી બનાવ. તો પેલા એ સગડી બનાવવાનું ચાલુ કર્યું, આમ માટી હજી ચાકડા પર મૂકી જ છે અને એની પત્ની આવી કે તમે શું બનાવો છો? તો કે મારા મિત્રની સલાહ પ્રમાણે સગડી બનાવું છું. તો કે એ વાત તો બરાબર, પણ અત્યારે ઉનાળો છે, જો તમે માટલું બનાવો તો બધાને પાણી પીવા માટે અત્યારે ઠંડા માટલાની માંગ વધારે છે. પેલો અંગૂઠો મૂક્યો તો ચલમ બનાવવા અને એની જગ્યાએ એને માટલું બનાવ્યું. માટલું બનાવવાની જે શરૂઆત કરે છે ત્યાં માટી બોલી ઉઠી કે એ કારીગર તું શું બનાવે છે? તો કે હું ચલમની સગડી બનાવતો હતો, પણ હવે મારી પત્નીએ કહ્યું તો માટલું બનાવું છું. અને એ માટી બોલી કે તારા તો વિચારો બદલાયા પણ મારું તો જીવન બદલાઈ ગયું. હું સગડી બની હોત તો હું સળગત અને બીજાને સળગાવત, પણ હું માટલું બનીશ એટલે હું પોતે પણ ઠંડુ રહીશ અને બીજાને પણ ઠંડક આપીશ. તો તમારી આસપાસ એવા હકારાત્મકના સંગી બનજો, એવા લોકો રાખજો કે તમારા. તો આજના શુભેચ્છા સમારંભમાં અમારું આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા શાળાના મેનેજર માનનીય સિસ્ટર મેરી, આપણી શાળાના આચાર્ય માનનીય સિસ્ટર નૈના, માનનીય સિસ્ટર શિલ્પા, શાળાના સિનિયર ક્લાર્ક સુનિલ સર, સર્વ શિક્ષક મિત્રો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ આપણી શાળામાંથી માધ્યમિક શિક્ષણ અને પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું કરીને પોતાનું ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા, પોતાની કારકિર્દી બનાવવા, આપણા દેશનું ઘડતર કરવા, આપણા દેશનું સંચાલન કરવા તેઓ હવે યુવાવસ્થાઓ પહોંચીને આપણી શાળામાંથી વિદાય લેશે. આપણી શાળામાં 10 ધોરણ સુધીનો અભ્યાસક્રમ છે. ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે તે કલોલ અને આજુબાજુ અને વિદેશ દેશમાં જાય છે. તો આપણે એમને શુભેચ્છા આપીએ છીએ. ધોરણ કેજીથી શરૂ કરી
ધોરણ 10 સુધી ઘણા બધા શિક્ષકો એમને ક્યાંક ને ક્યાંક શિક્ષણની સાથે પોતાનું જીવન ઘડતર કેવી રીતે કરવું, ક્યાંક ને ક્યાંક રોજ આપણે એમને સલાહ સૂચન, ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે એમને માર્ગદર્શન એમના જીવન ઘડતર વિશે આપતા રહ્યા છે. પુસ્તકો દ્વારા, કવિતાઓ દ્વારા, કાર્યક્રમો દ્વારા, નાટક સંદેશા દ્વારા, એમના મમ્મી પપ્પા દ્વારા, એમના સગા સંબંધી દ્વારા દરેક જણ તમારી ચિંતા કરે છે. અમે પણ તમારી ચિંતા કરીએ છીએ. તમે આ શાળામાંથી જાઓ છો ત્યારે સારામાં સારું પરિણામ લાવો. ગયા વર્ષના આગલા વર્ષે આપણી શાળામાંથી A1માં 7 વિદ્યાર્થી હતા. બહુ ખૂબ સરસ. અભિનંદન એ વર્ષને. પણ હું આશા રાખું છું, શાળા આશા રાખે છે કે મે મહિનામાં જ્યારે પરિણામ આવે ત્યારે એથી વધારે નંબરથી આપ A1માં આવો એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. અમે શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ. બીજી વાત એ કરવાની છે કે તમે જ્યારે બહાર જાઓ છો તો ઘણા બધા તમારી સામે પ્રશ્નો છે જ. તો આપણે આપણા માતા પિતાના જે વિચારો છે એની સાથે રહીએ. ખાસ દેખાદેખી આપણે ના કરીએ. આપણે સંતોષ એ આપણું જીવન હોવું જોઈએ. કંઈક ને કંઈક મેળવવા માટે ખોટા સંઘર્ષો ના કરીએ, ખોટી હરીફાઈઓ ના કરીએ. ઘણીવાર જે વસ્તુ બજારમાં 2 જ રૂપિયામાં મળતી હોય પણ ત્યાં લાઈન પડી ગઈ હોય ખરીદવા માટે તો એ 100 રૂપિયામાં વેચાતી હોય છે. તો આપણે જ્યારે પણ 10મું પાસ કર્યા પછી આપણે વિકલ્પ પસંદ કરીએ ત્યારે એ વિકલ્પ યોગ્ય હોવો જોઈએ. ધોરણ 10 પાસ કર્યા પછી ફક્ત 2 વર્ષ ITI કરવાથી પણ સારામાં સારી આપણા દેશમાં જોબ મળી જાય છે. પણ આપણે દેખાદેખી કરી અને એવી જગ્યાએ એડમિશન લઈએ છીએ કે આપણા મમ્મી પપ્પાના પૈસા બગાડીએ છીએ. છેલ્લે આપણે 3-5 વર્ષ બગાડ્યા પછી આપણે કશું કરી શકતા નથી. સમાજમાં પોતાનું સ્ટેટસ જાળવવા માટે, આપણા માતા પિતા એમનું સ્ટેટસ જાળવવા માટે આપણે વિદેશ તરફ જઈએ છીએ. વિદેશ તરફ જઈએ છીએ ત્યાં શું થાય છે? હજારો લાખો રૂપિયાનું ઘરમાં દેવું થઈ જાય છે. કેમ કે આપણી પાસે અહીંયા જે 5-7 વર્ષ હતા એનો આપણે યોગ્ય ઉપયોગ કર્યો નથી. માટે ત્યાં આપણે હવે લેબર કામ કરવા જઈએ છીએ. શિક્ષણની સાથે ત્યાં મજૂરી પણ કરવી પડતી હોય છે. તો આપણે આપણો દેશમાં ખૂબ જ વિકલ્પ છે, ખૂબ જ છે. જે બુદ્ધિશાળી વર્ગ છે રોજ ખૂબ પૈસા કમાય છે. તો આપણે આપણા દેશમાં રહીએ, આપણા મમ્મી પપ્પાનું સ્થાન મજબૂત બનાવીએ. એક વાત મેં લાસ્ટ યર પણ કરી હતી, ફરીવાર પણ કહું છું કે એક પરિવાર ખૂબ સુખી પરિવાર હતો. એમના 2 બાળકો સરસ ભણ્યા, 10મા 12મામાં સાયન્સ એન્જિનિયર બન્યા, વિદેશ ગયા. માતા પિતા એટલા બધા ખુશ કે અમારા બધા વાત કરે અમારા બાળકો વિદેશ અમેરિકા છે. કોઈ વાર આવે વચ્ચે મુલાકાત લે ફેમિલીમાં બાળકો, માતા પિતા ખુશ થાય. પછી એવા સ્થિર થતા ગયા. અહીંયા માતા પિતા 2 જ ફેમિલીમાં એમના મમ્મીની તબિયત ખૂબ બગડતી જાય. ફોન કરે કે બેટા તારા મમ્મીની તબિયત સારી નથી અને તને યાદ કરીશ તમને બંને, તમે આવો. પણ એ લોકો એટલા વ્યસ્ત થઈ ગયા આવી શકતા નથી હોતા. ફરી એકવાર એના પપ્પાનો ફોન જાય છે કે તારા મમ્મી હવે રહ્યા નથી, એની અંતિમ વિદાય માટે તમારે આવો. તો અમને 2 દિવસનો ટાઈમ માગે છે. જ્યારે અંતિમ વિદાયમાં આવે છે ત્યારે એક ભાઈ આવે છે. એટલે એના પપ્પા બોલાવે છે, બેટા નાનો ભાઈ હજુ આવ્યો નથી. તો કે ના પપ્પા, મેં એવું નક્કી કર્યું છે કે મમ્મીનામાં તું જા ને પપ્પાનામાં હું આવીશ. થોડી વાર પછી એના પપ્પા પણ આ દુનિયામાં રહેતા નથી. એટલે લખીને જાય છે કે મેં તો તને ફોન કર્યો પણ મારા પછી તમને કોણ ફોન કરશે અહીં આવવા માટે? તો અત્યારે તું આવ્યો છું તો એક સાથે 2 વિદાય આપીને જ જા ને. તો આપણે આપણા માતા પિતાનું મહત્વ સમજીએ, પૈસા પાછળ ના ભાગીએ. છત્રપતિ સયાજી મહારાજ ખૂબ મહાન સામ્રાજ્ય હતું એમનું, ખૂબ દાનવીર, સત્ય માટે લડતા. એમણે સંત તુકારામનું ખૂબ પ્રતિષ્ઠા નામ સાંભળ્યું એટલે એમને એકવાર એમને ખૂબ દાન અને પૈસાને મોકલ્યું એમની પાસે. તો એમણે સંત તુકારામે બધું જ વિનમ્રતાથી પાછું આપ્યું. કહ્યું કે તમે આ બધું જ પાછું લઈ જાઓ, મારે રહેવા માટે એક ઓટલો જોઈએ છે અને ખાવા માટે રોટલો જોઈએ છે, મારે આની કોઈ જરૂર નથી. પણ જો તમારે મને ભેટ આપવી હોય તો તમે આજીવન સત્યના પંથે ચાલજો એવી મને ભેટ આપો. તો
આ મોહ માયા ઓછી રાખી આપણે આપણા માતા પિતા ખાસ મોટા ધોરણમાં વ્યસનથી દૂર રહીએ. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ 11-12 ઉચ્ચ અભ્યાસમાં જાય છે ત્યારે વ્યસન તરફ જોતા રહે છે. એક આપણો જ વિદ્યાર્થી મને મળ્યો કે સાહેબ હું વ્યસનનો એટલો મોટો બંધારણ થઈ ગયો છું પણ હવે હું એમાંથી નીકળી શકતો નથી, મને કોઈ રસ્તો બતાવો. એટલે શરૂઆતમાં બધી વસ્તુ સારી લાગતી હોય છે પણ લાંબા સમયે આપણને ખૂબ આ બધી જ વસ્તુ મુશ્કેલી કરતી હોય છે. આપણા મીડિયા દ્વારા માધ્યમ દ્વારા આપણું જીવન કેવી રીતે બનાવવું ખૂબ ખૂબ માર્ગદર્શન આપણને મળતું રહે છે પણ સાચું માર્ગદર્શન છે આપણા માતા પિતા આપણા ગુરુજનો આપે. તો અમે તમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપીએ છીએ. એક વિદાય ગીત ગઈ વાત પૂરી કરીશ મારે. विदा क्या करे हम बड़े नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से. विदा क्या करे हम बड़े नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से. विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से. विदा की बेला है दुआ कर रहे हैं, सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से. विदा क्या करे हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से. मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आँख भीग जाती है रोता है मन. मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आँख भीग जाती है रोता है